اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار. تاجیل ظہور خاتم الائمہ علیہ السلام صلوات. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اور توجہ سے صلوات. امیدوار ہوں پروردگار عالم نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے آپ عظیم مومنین کو کہ اس ماہ مبارک رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں، اور پروردگار عالم وہ برکتیں جو اپنے اولیاء کو نصیب فرماتے ہیں آپ تمام مومنین بندہ ناچیز سمیت نصیب فرمائیں. پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہمیں بہترین اپنا بندہ قرار دے دے، مولا کا ماننے والا صاحب ایمان و ولا شمار فرما دے. میرے محترم سامعین نے سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے اپنے نظاموں میں ایک ایسا بڑا عظیم المثال نظام قائم فرمایا ہے کہ اس نظام کا نام ہے نظام العزا، یعنی عزاداری اللہ کا ایک نظام ہے جس نظام کے تحت اللہ کے باقی نظام چل رہے ہیں. وہ نظام دنیا کے ہوں وہ بھی چل رہے ہیں، وہ آخرت کے ہوں وہ بھی چل رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، وہ دنیاوی نظام ہوں بھی نظام عزاداری سے باقی ہیں، وہ دینی نظام ہو وہ بھی نظام عزاداری سے باقی ہے. اگر دین کا نظام شریعت ہے تو یہ نظام عزاداری سے باقی ہے، اگر دینی نظام دین کے اصول کا ہے تو یہ نظام عزاداری سے باقی ہے، اگر دینی نظام فروعات کا نظام ہے تو یہ نظام عزاداری سے باقی ہے. کیسے عرض کروں، شریعت کا ہر واجب عزاداری سے باقی ہے، شریعت کا ہر حکم عزاداری سے باقی ہے. اس انداز میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، عزاداری اللہ کا وہ سائبہ ہے جس کے سائے میں اللہ کے دین کے اصول بھی بچے ہوئے ہیں، فروع بھی بچے ہوئے ہیں. خداوند متعال نے اس سائبان عظیم الشان عزاداری میں اپنے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہوا ہے، مرسلین کی زحمتوں کو بچایا ہوا ہے، اپنے دین کی دعوتوں کو بچایا ہوا ہے، اپنی شریعتوں کو بچایا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور شریعت عظمیٰ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے بزرگان نے جو اہل علم و اہل اجتہاد ہے، جو علم العزا کے مجتہدین و فقہا ہے، جن میں سے سر فہرست حضرت شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الخصائص الحسینیہ میں عزاداری کا
ایک نظام جس کو مجلس ادائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے جو آیات و روایات سے دیکھا ہے 14 صفات ہیں جو مجلس ادائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں آیات و روایات سے ملتی ہیں۔ 3 کو ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا ہے، ایسے جلدی جلدی فہرست وار عرض کر دیتا ہوں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سرزمین کو، اس مقام کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ مجلس کے لیے ایک دائرے میں ایک اجتماع میں بیٹھتے ہیں، اس کو مجلس ادا سے پہلے تو یہ معمولی ہے، عام بیٹھک ہے، عام محفل ہے، عام مجلس ہے، جیسے آپ بیٹھ جائیں، لیکن جب مجلس ادا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت سے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ انہ مصلی للہ تبارک و تعالی۔ پھر یہ عام زمین نہیں رہتی، یہ عام بندہ نہیں رہتا، اللہ ہو کر حسین کے ایک ایک عزادار پر صلوات بھیجنے لگ جاتا ہے۔ یہ محل صلوات پروردگار ہو جاتی ہے، جو خدا اپنے پیغمبر خاتم پہ صلوات بھیجتا ہے، میرے حسین کا عزادار اتنا عظیم ہو جاتا ہے، وہی خدا اس مومن عزادار پہ صلوات بھیجنے لگ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انہ منظر الحسین علیہ السلام، ہم اس انتظار میں ہے کہ 12واں ظہور فرمائے حضرت سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام رجعت فرمائے تاکہ مولا کا دیدار ہو جائے۔ اے عزادار تیری کتنی عزت ہے، مجلس ادائے حسین میں تو خود حسین آپ کو دیکھنے آ جاتے ہیں، عزاداروں کی محفل وہ سین بن جاتا ہے کہ سید الشہداء بلا واسطہ بغیر حجابوں کے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس کو حسین دیکھیں گے اسی کو تو رسول پیار سے دیکھیں گے، جسے نبی پیار سے دیکھیں گے اسی کو تو سیدہ مہربان ہو کے دیکھیں گی۔ جنہیں یہ مہربانی سے دیکھ رہے ہوں گے اللہ رحمت نہیں بھیجے گا تو کیا کرے گا، برکت عطا نہیں فرمائے گا تو کیا کرے گا، اس کے اوپر لطف نہیں فرمائے گا تو کیا کرے گا۔ تو بس یہ انہ منظر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، سماعت فرمایا انہ محل نیل الدعاء من المصطفى والمرتضى والزہراء والمجتبى سید الشہداء، جو مجلس ادائے حسین میں آ جاتا ہے پنجتن بیک وقت اس کو دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ اگر توجہ میں بیٹھے ہو، چوتھی خصوصیت آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، جناب شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انہ مشہد للملائکۃ المقربین، اس سرزمین کو، اس فرش عزا کو معمولی نہ سمجھو کہ وہ فرش عزا ہے، تم خاکیوں کے آنے سے پہلے فرشتے نوری ہو کر خاک نشین ہو جاتے ہیں، فرشتے نوری ہو کے خاک نشین ہو جاتے ہیں۔ اس صفت کے جو پیچھے روایتیں بہت زیادہ ہیں، ایک روایت آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں جناب شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجلس ادا امام حسین علیہ السلام میں کیا ہوتا ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں۔ ایک روایت بتا رہا ہوں، صادق آل محمد فرما رہے ہیں، ابن قول وہ اس کے ناقل ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس کے ناقل ہے، بڑی معتبر ہماری ابتدائی کتابوں میں یہ روایت مرفوع ہے۔ جب مجلس ادائے سید الشہداء آتی ہے، مجھے دیکھنا بڑی توجہ سے سماعت فرمانا، تو فرشتے ملکوت چھوڑ کر، انوار چھوڑ کر خاک نشین ہو جاتے ہیں۔ یہ میری لفظیں یاد رکھو گے تو کوئی معرفت ملے گی آپ کو۔ میں پھر ایک مرتبہ لفظ کہہ رہا ہوں، ان لفظوں سے مجھے کام ہے۔ عالم انوار کو چھوڑتے ہیں، خاک پہ آتے ہیں، ملکوت کو چھوڑتے ہیں، خاک پہ بیٹھتے ہیں، عرش کو چھوڑتے ہیں، فرش پہ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات ذہن میں رکھنا ہے، وہی ذہن وہ آ جاتے ہیں یہاں پر۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے نا، ایک تبرک تو بانی اور جماعت والے بانٹتے ہیں، ایک تبرک میرا خدا بانٹتا ہے۔ اور انہیں کیا آپ لوگوں نے، ایک تبرک حسین کا اللہ بانٹتا ہے، ایک تبرک خود سید الشہداء بانٹتے ہیں، ایک تبرک سید الشہداء کی عصمت اللہ الکبریٰ ماں بانٹتی ہے، وہ بانٹتے ہیں۔ یہ تبرک تو مسئلہ نہیں ہے، وہ مل جائے، وہ عطا کر دے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ملتا، وہ دل کی پاکیزگی سے ملتا ہے۔ وہ دل کی پاکیزگی یہ ہے جو فقط خاول ستن حسین کی مجلس کے لیے آیا ہے،
है, फकत सैयदुल शुहदा के लिए आया है। यही पाकीज़गी दिल में आ जाए, तुम फरिश्तों के बोसगा बन जाओगे, तुम्हारे दिलों को फरिश्ते चूमने आ जाएंगे, अंबिया को प्यार करने आ जाएंगे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होने लग जाएंगी। फरमाते हैं वो फरिश्ते आते हैं, इस फर्श अज़ा पे बैठते हैं, और जब मजलिस खत्म होती है वो वापस चले जाते हैं, और जब आलम अनवार में जाते हैं भी बड़ी तवज्जो फरमाना, तो उन फरिश्तों से जो मजलिस अज़ा से वापस गए हुए होते हैं, आलम अनवार में, आलम खुशबू में, आलम नूरानियत में, उनके वजूद और परों से वो फरिश्ते जो यहां नहीं आए होते एक निराली खुशबू एहसास करते हैं। क्या बात है, एक निराली खुशबू एहसास करते हैं। तो वो फरिश्ते कहते हैं, अरे भाई हमारे साथ रहने वाले हो, हम नशीन हैं, इकट्ठे तो रहते हैं, ये निराली खुशबू तुमको अल्लाह ने कहां से दी है? अगर सुनो तो जुमला की फरिश्तों बात क्या करता हूँ रिवायत के मुताबिक, वो कहते हैं ये निराली खुशबू, भाई इकट्ठे जो रहने वाले हैं, ये निराली खुशबू आपको कहां से मिल गई? ये परवरदिगार आलम ने हमें क्यों नहीं दी? तो बड़े फख्र से कहते हैं, तुम्हें पता नहीं, जमीन के वे फर्श अज़ा बिछा हुआ था, हुसैन के नाम की मजलिस थी, हम उस मजलिस को सुनने के लिए गए, हम वहां पर बैठ गए, जब मजलिस खत्म हुई वापस आने लगे तो अल्लाह ने ये तबर्रुक हमें दिया है, ये तबर्रुक हमें दिया है। इसलिए अब तो समझ आया, अपनों में छोड़ो, नूरियों में भी अज़ादार दूसरों से निराले लगते हैं, दूसरों से मुमताज लगते हैं, नूरी उनको देख रहे होते हैं, ये हमारे जैसे नहीं है। और वो फख्र से कहते हैं, मजलिस अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबर्रुक है जो हमें मिल गया। अब सुनिएगा, बड़ी लुत्फ की बात है। तो वो फरिश्ते जो नहीं आए होते ना, वो ये कहते हैं, यार हम भी जाएं और उस मजलिस में ये तबर्रुक लेकर आए। थोड़े बंदों ने मेरा जुमला लिया है, जिस बंदे में ये लालच ना आए वो अपने दिल का इलाज करे। फरिश्तों को भी ये खुशबू ले देख कर बुजुर्गों ये लालच उठता है कि ये तबर्रुक हमें भी मिले। कोई इतना अजीम खुशबू तो है, कोई इतनी अजीम नूरानियत तो है कि फरिश्तों को भी लालच उठता है कि ये हमें मिल जाए। तो वो फरिश्ते जो मजलिस से वापस गए हुए होते, वो कहते हैं, अरे भी मजलिस खत्म हो गई, पढ़ने वाला चला गया और सुनने वाले चले गए, शायद फर्श अज़ा को लपेट दिया गया है, इसे कहते हैं मारिफत नूरानिया। तो वो फरिश्ते कहते हैं, ठीक है वो तो चले गए, वो सरजमीन तो बाकी है जहां वो बैठे थे। हाय हाय हाय, वो सरजमीन तो बाकी है जहां पे ये अज़ादार बैठे थे, जहां सैयदुल शुहदा का जिक्र हो रहा था, जहां पर मजलिस अज़ा हुसैन हो रही, वो जगह तो बाकी। उन्होंने कहा हाँ वो जगह बाकी है। तो वो दूसरे फरिश्ते जो नहीं आए हुए होते, वो आकर फर्श अज़ा पे बैठ जाते हैं, हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, तेरी मजलिस अज़ा की खाक पर मजलिस अज़ा के बाद भी फरिश्ते आते हैं, वही खुशबू नसीब होती है तो पहले आने वालों को मिली थी। अब बंदा अज़ादार हो, मोमिन हो, मातमी हो, विलाई हो, अपने आप को डिफरेंट समझता हो दूसरों से, और मजलिस अज़ाए हुसैन के दायरा में ना आए, देखो तो सही कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, कितना बड़ा खसारा हो रहा है, कितनी बड़ी शय मुझसे जा रही है। ये तो वो है ना, इसी वजह से हमें दुनिया में एहसास नहीं होता, अक्सरियत को एहसास नहीं होता कि हमारे लिए है क्या। उस एहसास के न होने की वजह से कहीं ज़हन में ये ना आए कि ये हमें मिला नहीं जा रहा, ये सिर्फ बातें हो रही है। नहीं बाबा नहीं, पर्दे तो हटने दे, फरिश्तों से भी ज्यादा एहसास फरमाएगा। पर्दे तो हटने दे, वो क़यामत में तो कतान पर्दे हटेंगे। कोई है मुकद्दर के सिकंदर जो इसी दुनिया में भी पर्दे हटाकर वाकईयत को देखने लग जाते हैं, रियलिटी को, वाकईयत को देखने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं फिर उनको फरिश्ते खिदमत करते हुए नजर आते हैं। जनाब अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, वो मुफस्सिर कबीर वो अलीम शान इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये फरिश्तों की तस्बीह की आवाज जो मेरे इर्द गिर्द हो
ہوتی ہے, مجھے نیند نہیں کرنے دیتی. تو کچھ تو اس مقام پر آ جاتے ہیں نا. تو عزادار ہم نے بننا ہے, اور اس کا راستہ, یہ مقام پانے کا راہ کیا ہے جوانوں, میرے بچوں تم تو سن رہے ہو, بزرگ پہنچے ہوئے ہیں, آپ کو میری خطاب ہے, مجھے بتاؤ. سوال ہوگا کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا, کیسے نصیب ہوگا؟ قسم بخدا راستے شاید بہت ہوں, لیکن حسین کی مجلس جیسا راستہ کوئی نہیں ہے. مجلس راہ سبیل حسین جیسا کوئی راستہ نہیں ہے. عزاداری جیسا کوئی راہ نہیں ہے. عزاداری وہ راہ اور صراط مستقیم ہے جو دل سے آ جائے. میں بندوں کو جانتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, ملا ہوا ہوں, باتیں کی ہوئی, اسی دور کی بات کر رہا ہوں, کسی زمانہ گزشتہ 100 سال پہلے 500 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, ابھی کی بات کر رہا ہوں. تو مجلس ادا امام حسین سے ان پڑھ تھا, ظاہراً اسکول کالج نہیں گیا ہوا تھا, لیکن عزاداروں کو مجلس بیٹھتا تھا, سنتا تھا, روتا تھا. میں نے دیکھا ہوا ہے اسے, پانی پلاتا تھا, پانی پلاتا تھا. اس کو سید الشہداء نے وہ عطا کر دیا کہ آپ خواب دیکھ کر آئے ہیں, خواب کو بھی جانتا تھا, تعبیر بھی بتا دیتا. بڑے بڑے مجتہد اس کے پاس آیا کرتے تھے. غریب خانہ میرا اسی کے گلی میں ہے, میں اس بزرگوار کی دنیا سے چلے گئے ہیں. 90 سال ان کا سن مبارک تھا, میں نے اس کو آخر پہ دیکھا ہے. تمام مجتہدین, اکثر مجتہدین قم ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس مجتہد ہو کر, اس کا نام تھا شیخ علی اکبر کفاش, آپ نے سنا ہوگا شاید نام, علی اکبر کفاش. علی اکبر کفاش, کفاش کہتے ہیں جوتے گانٹھنے والے کو, جوتے بنانے والے کو نہیں, جوتے گانٹھنے والے کو, جس کو ہم موچی کہتے ہیں, وہ جو جوتے گانٹھتا ہے. لیکن امام حسین کا بس شیدائی تھا, اس کے پردے ہٹ گئے تھے. مولا کبھی کبھی ہدایت کے لیے کسی کو عطا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ ہمارا ہے نا, تم بھی ہمارے بن جاؤ. میں نہ کرو حسین کرو, میں نہ کرو رو, میں نہ کرو, عزادار بن جاؤ. اپنی پرسنالٹی نہ دیکھو, مجلس حسین کی نے, خود حسین کی نہیں, مجلس حسین کی پرسنالٹی دیکھو کتنی عظیم ہے کہ جس مجلس حسین میں ہم سے پہلے نوری فرشتے آ جاتے ہیں. ارے بھائی, نوری فرشتوں سے پہلے 14 آ جاتے ہیں. حضرت زہرا تشریف لاتی ہے, سب کو دیکھتے ہیں, جس میں جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا تبرک عطا کرتے ہیں. انہو مشہد للملائکۃ المقربین. گزر گیا ورنہ مجلس اسی پہ ختم ہو جاتی. ایک دو اور چیزیں آپ کو بتا دوں, توجہ ہے آپ صاحبان کی, چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور وقت میں آ جاؤ. اس مجلس ادا کے ہم مزاج بن جاؤ, جو مجلس ادا کے سننے کی ثقافت ہے ہماری پاک و ہند کی, ویسے ہو جاؤ. میں آپ کو 2-4 جملے اور خصوصیات اور سنا دیتا ہوں. وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ مجلس ادا کا فرش ادا مجلس ادا حسین سے پہلے معمولی ہوتا ہے, لیکن جب مجلس ادا بن جاتی ہے, دیکھنا انہو عرفہ, یہ مجلس ادا کا فرش ادا کیا بن جاتا ہے, میدان عرفات بن جاتا. میدان عرفات تو جانتے ہو, حاجی تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ ان کو پتا ہے. عرفات کہاں پر ہے, بولو عرفہ کہاں پر ہے؟ او بھئی مکہ میں ہے, میدان ہے جہاں پر 8 ذی الحجہ کو حاجی کو وہاں پورا دن رکنا پڑتا ہے. جو حاجی بیٹھے ہو سارے جانتے ہو نا, تو وہاں پر جو رہتا ہے اس کے لمحے لمحے میں اللہ رحمت نازل کرتا ہے, لمحے لمحے میں حاجی کے گناہ گر جاتے ہیں, لمحے لمحے میں اللہ درجات بلند کر دیتا ہے. میدان عرفہ ایک مقدس مقام ہے. فرماتے ہیں مجلس ادا امام حسین میں آ جاؤ. خداوند متعال مجلس ادا امام حسین کو مقام عرفات بنا دیتا ہے. آج سمجھ آیا, وہ حسین کے ادا کرو, تم فرش ادا حسین پہ ظاہر آ رہے ہو, در حقیقت عرفات میں آ رہے ہو. اور پھر فرماتے ہیں انہو مشعر الحرام, یہ فقط عرفات کا میدان ہی نہیں, یہ مشعر الحرام کا ایک میدان ہے, یہ بھی وہاں پر ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں. بھی تیسرا جملہ ہے بڑا عجیب ہے, میں بڑا حیران ہوا. جناب فرماتے, جناب تو فرما رہے ہیں روایت میں ایسا ہے, وہ ارشاد فرما رہے ہیں مجلس اعلی حسین کی کیا عزت بن جاتی ہے. انہو حتیم, ہا حکمت والا, تا یہ میم, حتیم. حتیم کس کو کہتے ہیں, جا کر لغت کو بھی دیکھ لیں, ڈکشنری دیکھ لینا, اس میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ مختلف لفظ ہیں. یہ کعبہ بیت اللہ, وہ 4 کونے والا جو کعبہ ہے, اس اللہ کے گھر کے نزدیک ترین نقطہ ہے. بعض کہتے ہیں مقام ابراہیم ہے, بعض کہتے ہیں مقام جبرائیل ہے, بعض کہتے ہیں وہ میزاب جو پرنالا لگا ہوا ہے وہ جگہ ہے. بہرحال
काबा के साथ जुड़ी हुई दीवार है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, यहां पर पहुंच गए, ये मजलिस अदा हतीम बन जाती है। यानी मौला फरमाना ये चाहते हैं, मासूमीन फरमाना ये चाहते हैं, मजलिस अदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिया से अल्लाह बंदे अज़ादार मोमिन मातमी को अपना इतना कुर्ब अता करता है, 5000 किलोमीटर दूर क्यों न हो, अल्लाह के घर में एहसास होता है, मशअरुल हराम का सवाब होता है, हतीम का सवाब होता है। भी बात खत्म हो गई। शेख लिखते हैं अन्नहु मताउफुल बैतिल्लाहिल हराम, मजलिस अलाए हुसैन में तो आओ, फरमाते हैं यहां जब आते हो तो ये बैठना आपका काबे का तवाफ दे देता है। ये काबा का तवाफ है, मताफुल बैतिल्लाहिल हराम। थोड़ा वजद में तो आओ। तवाफ के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं, फिर इतनी जहमत करनी पड़ती है, फिर इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है, फिर वहां पर जाकर एक खास लिबास पहनना पड़ता है, फिर वहां पर जाकर आपको क्या करना पड़ता है? बड़ी मशक्कत से चलना पड़ता है। यानी वहां पर चलना ही चलना है, जहमत ही जहमत है, जाना ही जाना है, चक्कर ही चक्कर है, फिर भी पता नहीं है कबूल हो या ना हो। पता नहीं कबूल है या नहीं है। ये भी करके पैसा लगाकर, जान लगाकर, माल लगाकर, जहमत करके, मशक्कत करके, ठीक कह रहा हूं मेरे बेटे, तो फिर भी पता नहीं है कबूल है या नहीं। मेरा हुसैन आलमीन की खुद गर्दने तेरी बारगाह में खत्म हो जाए, कायनात तेरे ऊपर कुर्बान कर दूं। तूने अपनी शहादत के बदले में अपने ऊपर रोने वाली अदादारी का कैसा निजाम बनाया है। अदादार आकर मजलिस अदा फर्श अदा पे बैठता है, चक्कर नहीं लगाता, वो चक्कर लगाए तवाफ है, ये बैठा रहे तवाफ। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये बैठा रहे तवाफ है। हुसैन को समझो, उसकी अदादारी को समझो। यहां पर कभी कभी जहन में आ जाता है मैं इतना गुनाहगार, मैं इतना खताकार, मैं तो फुलाना, मैं तो ढिमकाना, मैं कैसा, मुझे ये कैसे मिल सकता है? ये गलत है फिक्र, ये शैतान है जो वसवसे डालता है। ये एक तरफ देखना, मुझे देखना, ये एक तरफ मैं अपने आप को देखूं, मैं तो पानी के घूंट के भी काबिल नहीं हूं, बात मेरी नहीं है। दूसरी तरफ तुम भूल रहे हो, उधर हुसैन है, उधर खुदा है, उधर अदादारी है, उधर पंजतन है, उधर चौदा है, उधर से तो रहमत है। वो मुझे देख कर नहीं देते, वो अपनी जात को देख कर अदा करते हैं। नहीं बंदे, मौला तुम्हारी नस्लों में ऐसी विलायत जारी रखे। मेरा जुमला सुनिएगा, ये हम गंदे छोटे बंदूक का काम होता है। सामने वाले को देखो, ये मुझे सलाम करता है, मुझे झुकता है तो दूंगा, मेरा एहतराम करता है तो दूंगा, वरना नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे मेयार और है, इलाही मेयार और है। गौर नहीं फरमा रहे, वो हमें देख कर देना होता तो हम तो किसी काबिल ही नहीं है। अल्लाह हुसैन को देख कर देता है। हुसैन 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 देख कर देता है। वो अदादार उस रोने वाले को देख कर देता है। मैं बाकी चाला फिर आइंदा की मैं आपको सुनाऊंगा, आपका वक्त खत्म होने लगा है, मैं आपको बात सुनाने लगा। क्या बन गया? हुसैन ने किया क्या है? आखिर मेरे मौला ने किया क्या है? कैसा दिलों का बादशाह है हुसैन, कैसा दिलों का बादशाह है हुसैन। 1400 साल गुजर गए मौला, तू कैसा निराला हादी है मेरा मौला कि तेरे जिक्र में जो रो पड़े वो अल्लाह का इतना करीबी बन जाता है, वो अल्लाह का इतना नजदीक बन जाता है। ये नहीं बाबा, ये नहीं बाबा, उसने मजलिस अदाए हुसैन को इतनी इज्जत दी है। कल मेरा एक जुमला था, पता नहीं किसके दिल में लगा था, मुझे पता नहीं है, फिर भी न लगा हो, मुझे तवक्को भी इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे जुमले जो अर्ज कर रहा हूं जो कम समाअत किए जाते हैं, तो फिर मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं। अल्लाह पाक की कसम, शैतान मलऊन ने अल्लाह के नुमाइंदों को कत्ल किया, गारत किया, जुल्म किया, खून बहाया, शहीद कर दिया। वो चले गए, लेकिन अल्लाह ने दीन तो चलाना था। एक बाकी बचा, उसको पर्दा गैबत में ले गया। वो गैबत में रहकर ऊपर से अपनी मुदीरियत और सल्तनत फरमा रहा है। लेकिन इस जमीन में जो महसूस तौर पर है, मुझे देखो, जिंदगी की तवज्जो जमा करो। मैं कल जुमला कहकर चला गया, आज तवज्जो लेकर जुमला कहना चाहता हूँ। जरा तवज्जो जमा करो अपनी जिंदगी पूरी की। जिसकी 70 साल उम्र है वो 70 साल जितनी, जिसकी 18 साल है वो 18 साल जितनी, जिसकी जितना सिंह है, अपनी तवज्जो को जमा करो। या ज़हरा कहो, या साहिब
जमानत लिखनी कहो, ताकि मेरा जुमला तुम्हारे पाक लौह दिल पर, पाक सरजमीन दिल पर हम काश हो जाए, नक्श हो जाए। पूरी जिंदगी की तवज्जो करो तो अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम है। उसने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 नबी भेजे, 14 मासूम भेजे, 12 इमाम भेजे, इतनी शख्सियात को भेजा। शैतान मलऊन ने इनको शहीद किया, तय किया, इनसे फायदा नहीं उठाने दिया और ये दुनिया से चले गए। सुनना मेरे जुमले को, ये दुनिया से चले गए, किस चीज को बुझाने की जरूरत नहीं है, बात मेरी सुनिएगा। वो सारे के सारे चले गए, वो सारे के सारे चले गए, एक आखिरी बचा जो तमाम की उम्मीद है, वो साहिब ज़मान है, उसको पर्दे गैबत में उठा दिया गया। अब एक तो महसूस हो जो हमें यहां पर महसूस हो, पूरी जिम्मेदारी से तहकीक के बाद जुमला कह रहा हूं। अज़ादारी सैयदुश्शुहदा, अज़ादारी अहले बैत, अज़ादारी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो निज़ाम इलाही है कि अल्लाह ने इमाम का बदल और अदील करार दिया है कि अगर इमाम आएंगे वो तो इससे ज्यादा हिदायत फरमाएंगे। उसके न होते हुए जिसने अज़ादार के ईमान को बाकी रखा हुआ है वो अज़ादारी है, जिसने इस्लाम बाकी रखा हुआ है वो अज़ादारी है, जिसने शरीयत बाकी रखी हुई है वो अज़ादारी है। मैं कुछ बात पहुंचा सका हूं आप तक ये जुमला, यानी ये अदील है, ये फसील है, ये बदील है खुद इमाम की हिदायत की। जैसे इमाम हिदायत करते हैं वैसे इमाम की अज़ादारी हिदायत कर रही है। अब समझ आया है, ये निजाम है आजादारी। जैसे इमामत एक निजाम है, उसी निजाम इमामत का एक शोबा आजादारी है। इसमें तो आ जाओ, इसलिए ये मकाम है। बैठा यहां पर है, काबे का तवाफ मिल रहा है, बैठा यहां पर है, काबा का तवाफ मिल रहा है। बस कोई इस अंदाज में तो शहीद हुए ना हुसैन। शब जुमा है, मजबूर लोग हैं हम, बेचारे लोग हैं, तवज्जो करनी पड़ती है हमें, फौरन रोना नहीं आता। तवज्जो कर लो, मैं आंसू का शामा आपके लिए मुहैया करता हूँ। मैं जितने ही फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ ऐसे मसाइब पढ़ता हूँ, मैं आधा घंटा मसाइब पढ़ता हूँ, इससे भी ज़्यादा मसाइब पढ़ता हूँ। लेकिन माहौल होना चाहिए, जब तक मारिफत ना हो, प्यास ना हो, बंदा कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। बस इसको तवज्जो करो, आमादगी पैदा करो। शब जुमा है, अपने दिल की परवाज़ में अपने आप को करबला ले चलते हैं। करबला यार, अल्लाह का अर्श उतरा हुआ है पूरा, खुदा का नूर उतरा हुआ है पूरा। जो उसने हमें दुनिया में अपने अर्श उला पे ले जाना हो तो करबला ले जाता है। ये करबला कोई अजीम मकाम है, इसने अव्वलीन और आखरीन को बचाया हुआ है, अंबिया की मेहनतों को बचाया हुआ है। और चलते हैं जरा करबला, अपने जहन में देखो, एक जगह का तारुफ करवाता हूँ, चलते हैं वहाँ पर ज़रा। एक जगह चलते हैं करबला में, जो देख आए हो नसीब फरमाए मौला, फिर भी जो नहीं गए हो मौला जल्द अज जल्द इसी साल में आपको नसीब फरमाए। एक तो मज़ार है ना, एक मज़ार है ना जहाँ आप देखना, और एक उसके साथ कोने में मक्तल है। शाबाश, क्या बात है, मैंने अक्सर देख लिया आपके आसपास। एक मज़ार है ना जहाँ दफन है, थोड़ा सा साथ इस कोने में समझ लें, इसी पर वहाँ पर मक्तल है, जिसका पता चलता है जहाँ पे ज़बा हुआ है वहाँ दफन हुआ। या हुसैन, ये मक्तल बड़ा सख्त है। जो कुछ मक्तल में इस फकीर ने पढ़ा हुआ है वो ज़बान पे नहीं आ सकता। अगर आइम्मा मासूमीन बयान न फरमाते हैं, किसी को जुर्अत नहीं थी वो बयान करे, किसी मुअर्रिख की कलम में भी वो नहीं आ सकता। ये तो आइम्मा ने बताया हुआ है कि इस मक्तल में क्या हुआ है। तो मैं मर जाऊँ आपको कैसे बताऊँ। ये मक्तल का समा कुछ बड़ा अजीब है। खुद साहिब ज़मान, चलो शब जुमा भी है, मौला साहिब ज़मान, आपको पुरसा देता हूँ मौला, आजरकल्लाह,
बिमुसाविल हुसैन अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर के लिए कि 2-3 मिनट के लिए ख्यालात ज़हन से छोड़ो, हर ख्याल अपने आप को करबला ले चलो। मक्तल का एक जुमला, एक रिवायत आपको मैं सुनाता हूँ। इमाम साहिबुज़्ज़मान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजते हुए फरमाते हैं, मेरा सलाम उस दादे पर, मेरा सलाम उस हुसैन पर, मेरा सलाम उस गरीब पर जिसको बहनों के सामने दबा किया गया, जिसको बेटी के सामने दबा किया गया। ये मेरा कहना आसान, ये मेरा कहना आसान। बेटियों वालों, बेटी के सामने बाप को थोड़ा सा कोई कुछ कहे, बेटी बर्दाश्त नहीं करती। तल्ले ज़ैनबिया भी आपने देखा होगा। वो 70 कदम का फासला बहन है, उस मक्तल में सैयदुल शुहदा है, एक शिमर मलून है जिसके हाथ में खंजर है। खंजर कुंद नहीं था, फिर देर क्यों लगी? बस यही रिवायत है, इसी के ऊपर दुआ कर रहा हूँ। खंजर कुंद नहीं था, तेज था, फिर इस मलून को 12 या 13 ज़रबे क्यों मारनी पड़ी? 70 कदम पर पहल दी, मकतल में हुसैन दे। अल्लाह की कसम, मकतल और बहन के दरमियान बेटी आ गई। ये जरा मारता था, कभी बेटी गिरती थी और कभी बगी से माँ आ जाती थी, कभी रसूल आ जाते थे। मैंने आगू से पढ़ा, एक मर्तबा पता नहीं 5वीं ज़रब थी, ज़ैनब आलिया से न रहा गया, आगे बढ़ के कह दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी मुबारक दरबार को मारा जा रहा है। बस ये माजरा अजीम था, ये बहुत अजीम है। बेटी के सामने बाप वो भी हुसैन जैसे को मार रहे हैं। कियामत थी उस वक्त और मैं मर जाऊं जब इस मलून ने हुसैन को मारते हुए बेटी को तमाचा मारा। सैयद फरमाते हैं, ओ मेरी बच्चियां, सारे कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला। करबला के शहीद का बदला लेने वाला साहिब कहाँ है? आओ अपने मौला को पुकारते हैं कि वो आए, जल्द जल्द ये इंतकाम ले और हम बेचारों को भी अपने साथ मुंतकमीन में करार दे दे। आप बुलंद करें, अपने साहिब ज़मान को बुलाते हैं, बुलंद आवाज से कहे, या साहिब ज़मान, बुलंदतर, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। दिल से जरा रो कर कहो ना, यही नियत के मुंतकिम है वो हमें भी अपने साथ मिला दे। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अज्जल अला